انسان درود پاک پڑھا کرتا ہے دونوں جہاں میں اس کا مرتبہ بڑھا کرتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے صاف یہ درود پاک تو خود خدا بھی پڑھا کرتا ہے۔ اور پڑھ لو درود اے لوگو سرکار آ رہے ہیں، پڑھ لو درود اے لوگو سرکار آ رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں۔ اور پیدا ہوئے رسول تو آقا نے جبرائیل یہ خبر دی، لو آج انبیاء کے سردار آ رہے ہیں، لو آج انبیاء کے سردار آ رہے ہیں۔ اور حسنین کریمین میدان محشر میں یہ آ کر بولے، حسنین کریمین میدان محشر میں یہ آ کر بولے، لوگو جنت میں آؤ نانا بلا رہے ہیں، لوگو جنت میں آؤ نانا بلا رہے ہیں۔ اور رو رو کر جائے گا کافر جہنم میں یہ کہتے ہوئے، رو رو کر جائے گا کافر یہ جہنم میں کہتے ہوئے، یہ ارے دیکھو خواجہ پیا کا دیوانہ جنت میں جا رہے ہیں، دیکھو خواجہ پیا کا دیوانہ جنت میں جا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو میں بتا دوں درود شریف کیا ہے۔ درود شریف اگر نہ ہوتا، درود شریف کی ایک ذریعہ نہ بنتا، درود شریف اگر دنیا کا پہلا انسان ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اگر نہ پڑھتے تو قسم خدا کے مسلمانوں یاد رکھنا، حضرت آدم اور حوا کے علاوہ دنیا میں کسی انسان کا وجود ہی نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوتے۔ یہ کیوں؟ آپ غور کیجیے گا، میں واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک میں پہنچا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو تن تنہائی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے ہوئے کہیں کہ پاک پروردگارا ہم تن تنہائی کیسے زندگی گزارے، ہم تن تنہائی کیسے رہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ آدم ٹھہرو، ابھی تمہارے سکون قلب کا میں انتظامات کرتا ہوں، آدم تمہارے سکون قلب کا میں انتظامات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت آدم کی آنکھوں میں نیند کو اڈھیلو۔ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں نیند کو اڈھیل دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو آپریشن ہوا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا تھا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے آپریشن ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ غور کیجیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو چاک کرتے ہیں اور بائیں جانب سے ایک ہڈی کو نکالتے ہیں حضرت جبرائیل امین۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل اس ہڈی سے ایک حسین و جمیل بڑی پیکر خوبصورت لڑکی کو تیار کر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک حسین و جمیل خوبصورت بڑی پیکر کو حسن و جمال کا مرکز کو تیار کرتے ہیں۔ اب تیار کرنے کے بعد ان کا نام رکھ دیا گیا حوا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو کھینچ لی۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حسین و جمیل خوب روح بڑی پیکر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں انس پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جب دیکھنے میں حسین و جمیل ہے تو چھونے میں کیسا ہوگا، ٹچ کرنے کے بعد کیسا محسوس ہوگا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام اپنا دستے دراز جیسے آگے بڑھائے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ میں آدم، خبردار آدم، چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کے لیے چھونا جائز نہیں۔ تو پھر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام فریاد کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا
ऐसा क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि देखो तुम्हारे लिए ये अजनबी है और तुम इसको छू नहीं सकती। जब निकाह हो जाएगा किसी मर्द का किसी लड़की से तो उस वक्त उनके लिए वो छूना जायज़ है, टच करना जायज़ है। लिहाजा अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, तुम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जन्नत के तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो कि हज़रत आदम को दुल्हा बनाएं, और फिर हुरों में जन्नत के हुरों को भी ऐलान कर दो कि हज़रत हव्वा को वो दुल्हन बनाएं। तो अब तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर ऐलान करते हैं, तमाम फरिश्ते जमा हो जाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, और तमाम हूरें हज़रत हव्वा के पास जमा हो जाती हैं। अब हज़रत आदम को फरिश्ते दुल्हा बनाते हैं, हज़रत हव्वा को हूरें दुल्हन बनाती हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि आदम तुम्हारा निकाह हव्वा से होने जा रहा। आदम तुम निकाह के लिए तैयार रहो। अब मैं खुतबा देने जा रहा हूँ और फरिश्तों से पाक परवरदिगार आलम कहता है कि ये फरिश्तों तुम तमाम के तमाम गवाह बन जाओ। तमाम फरिश्ते गवाह बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुतबा देना शुरू करते हैं। अब खुतबा के बाद जब हज़रत आदम की निकाह हज़रत हव्वा से हो जाते हैं तो अब हज़रत आदम ने सोचा कि इनसे हमारा निकाह हो गया, ये अब हमारे लिए जायज़ है, मैं छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस दराज फरमाए हज़रत हव्वा की तरफ। तो फिर आवाज़ आई कि खबरदार आदम, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हज़रत आदम कहते हैं कि पाक परवरदिगारा तेरा रब्बे फरमाने कदीर है कि जब जिसका निकाह हो जाता है वो उसके लिए जायज़ हो जाता है, उसको छू सकता है, टच कर सकता है, उसके साथ वो रह सकता है। यानी एक मर्द बीवी का लिबास बन जाता है, बीवी मर्द के लिए लिबास बन जाते हैं। तो मैं छू नहीं सकता, क्यों नहीं छू सकता, क्यों नहीं टच कर सकता? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आदम अभी तुम्हारा निकाह ही हुआ है, अभी तूने दैने महर अदा नहीं किया है। हज़रत आदम कहते हैं कि पाक परवरदिगारा ये दैने महर क्या है और मैं किस चीज़ का अदा करूं? रब तबारक व तआला फरमाता है कि आदम दैने महर ये है कि तुम हमारे महबूब दोनों जहां के मालिक व मुख्तार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पेश करो 3 मरतबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आदम तूने दैने महर अदा कर लिया, अब तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी हलाल हो गई, जायज़ हो गई, तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, इनके साथ रह सकते हो। तो हज़रात किरामी गौर कीजिएगा, दुरूद शरीफ की ज़रिया देखिए, दुरूद शरीफ की बरकत देखिए, दुरूद शरीफ का वसीला देखिए। हज़रत आदम ने दुरूद शरीफ पढ़ी और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हव्वा के लिए जायज़ करार दिया। तो दुरूद शरीफ की एक ज़रिया की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा के करीब हुए और फिर उनके साथ रहने लगे, ज़िंदगी बसर करने लगे और फिर वहाँ से इंसानों की आबादी शुरू हो गई। तो गौर कीजिएगा, दुरूद शरीफ हज़रत आदम अगर ना पढ़ते तो दुनिया में न हिंदू न मुसलमान होते, न हिंदू होता, न सिख होता, न यहूदी होता, न नसरानी होता, न कोई धर्म के मानने वाला होता। आप यूँ समझ लीजिए हज़रत आदम और हव्वा के अलावा दुनिया में ज़मीन में कोई इंसान का वजूद ही नहीं होता। तो दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ जब पढ़ा, दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से दुनिया में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, अपने भी है, गैर भी है, सब इंसानों का वजूद जो है दुरूद शरीफ की ज़रिया की वजह से, दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से, दुरूद शरीफ के वसीले की वजह से दुनिया में हर इंसान है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के चेहरे पे नूर होता है। दुरूद शरीफ
درد کے لیے صلی علی محمد، دل کی گھبراہٹ کے لیے صلی علی محمد، اور جسم میں تر و تازہ کے لیے صلی علی محمد، اور جو بھی پریشانیاں ہوں پریشانیوں کے لیے پڑھے صلی علی محمد، تو تم پہ کعبے کے بدرود و جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف کی فضیلتیں برکتیں بہت ہیں، آپ پڑھا کیجیے، انشاءاللہ العزیز اپنی مراد میں